کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جب سے خلا میں پہنچی ہے تب سے ہمیں نئی نئی معلومات فراہم کر رہی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کی کچھ فائنڈنگز ایسی ہیں جو سائنسدانوں کے پریڈکشن کو ثابت کر رہی ہیں، جبکہ کچھ فائنڈنگز ایسی بھی ہیں جن کی بنا پر شاید ہمیں جلدی فزکس کا بہت سا حصہ ری ڈیفائن کرنا پڑ جائے۔ جیمز ویب نے 6 مارچ 2024 کو ایک ایسی گیلیکسی ڈھونڈ نکالی جو مردہ ہو چکی ہے اور یہ آج سے تقریباً 13.7 بلین سال پرانی ہے۔ یہ ڈسکوری فلکیات کی دنیا میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس گیلیکسی کے متعلق معلومات حاصل کر کے ہم کائنات کے آغاز اور گیلیکسی فارمیشن جیسے عمل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم اس ڈسکوری کے متعلق بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں اس گیلیکسی کو ڈیڈ گیلیکسی قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ڈیڈ گیلیکسی کیا ہوتی ہے اور یہ گیلیکسی جسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ڈھونڈ نکالا ہے یہ کن خصوصیات کی حامل ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ یہ گیلیکسی 13.7 بلین سال پرانی ہے، یعنی کہ ہماری ملکی وے کہکشاں سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر ایک ڈیڈ گیلیکسی سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنی گیلیکسی ملکی وے کی تو یہ ایک ڈیڈ گیلیکسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گیلیکسی میں مسلسل نئے ستارے بننے کا عمل جاری ہے، جبکہ یہ گیلیکسی جسے جیمز ویب نے دریافت کیا ہے اس میں سٹار فارمیشن کا عمل رک چکا ہے، یعنی اس میں نئے ستارے نہیں بن رہے۔ تو ایسی گیلیکسی جس میں سٹار فارمیشن کا عمل رک جائے، یعنی کسی وجہ سے اس میں نئے ستارے بننا بند ہو جائے، اسے ڈیڈ گیلیکسی کہا جاتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ستارے اور گیلیکسیز کیسے بنتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے اور یہ خیال میتھمیٹکس سے ہمیں ملتا ہے، کیلکولیشنز کے ذریعے ملتا ہے کہ ہماری کائنات تقریباً 13.8 بلین سال پہلے بنی، بگ بینگ سے، ایک بہت بڑے دھماکے سے۔ اور اس کے بعد جب وہ دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے سب اٹامک پارٹیکلز کچھ عرصے کے بعد بنے، پھر اٹامک پارٹیکلز بنے، ہائیڈروجن گیس بنی، اور ہائیڈروجن گیس کے بنتے ہی کچھ عرصے کے بعد سن اور گلیکسیز بننا شروع ہو گئیں۔ نئی دریافت شدہ گیلیکسی میں پہلے سے موجود ستارے چمک رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی میں اس گیلیکسی میں سٹار فارمیشن کا عمل جاری تھا، لیکن پھر یہ عمل رک گیا اور نئے ستارے بننا بند ہو گئے۔ آخر ایسی کیا وجوہات رہی ہوں گی جن کے پیش نظر نئے ستارے بننے کا عمل رک گیا ہوگا؟ اس کے متعلق ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جیمز ویب کی یہ دریافت صرف ایک آبجیکٹ کی دریافت نہیں بلکہ یہ گیلیکسی کاسموس کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور اسے اسٹڈی کر کے ممکن ہے کہ سائنسدان کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھا سکیں جو پہلے معلوم نہ تھے، جیسا کہ آخر کیوں کسی گیلیکسی میں ستارے بننے کا عمل رک جاتا ہے، کیا یہ اچانک ہوتا ہے یا یہ پروسیس کئی بلین سالوں پر مشتمل ہے اور آہستہ آہستہ ایک گیلیکسی ستارے بنانے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب جان کر ہم کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس وسیع کائنات میں آخر ہماری حیثیت کیا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے ایک نظر اس گیلیکسی پر ڈالتے ہیں اور اس کی خصوصیات اور اس کی دریافت کے بعد اٹھنے والے سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دریافت نے ریسرچ کے کن شعبوں میں نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ڈیڈ گیلیکسی دکھنے میں دوسری کہکشاؤں کی طرح ہی ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ ستارے، ڈسٹ اور گیس موجود ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ باقی ایکٹیو گیلیکسیز کی طرح اس میں نئے ستارے نہیں بن رہے ہیں۔ جب اس گیلیکسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں باقی کہکشاؤں خصوصاً ملکی وے کہکشاں کی نسبت بہت زیادہ بوڑھے ستارے موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گیلیکسی کو دیکھنے پر یہ ریڈش کلر کی نظر آتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں نئے اور نوجوان ستارے موجود نہیں جو کسی بھی گیلیکسی کو اس کا سفید اور بلوئش کلر دیتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سٹار فارمیشن ایک بہت مشکل عمل ہے اور اس کے دوران بہت زیادہ انرجی ضائع ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جہاں پر ایک ستارہ جو کہ انگور کے سائز کا، اسے بنانے کے لیے جو کلاؤڈ ہمیں چاہیے وہ زمین کے سائز کا ہونا چاہیے۔ اتنے زیادہ وسائل کا استعمال کر کے ہم انگور کے دانے کے برابر ایک ستارہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے سٹار فارمیشن ایک بہت ہی زیادہ انرجی ضائع کرنے والا پروسیس ہے، اسے انرجی ان ایفیشنٹ پروسیس کہا جاتا ہے۔ ہم ابھی بھی بہت سے ایسے مراحل ہیں ستارے کے بننے میں جن کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی لیے ہم بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں، بہت سی سیمولیشنز بنا رہے ہیں تاکہ ان پروسیسز کو سمجھ سکیں۔
जैसा कि इससे कबल बयान हो चुका कि हम इस वीडियो में आगे चलकर ये जानेंगे कि आखिर वो क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर इस गैलेक्सी में नए सितारे बनना बंद हो गए। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि मुमकिन वजूहात में से एक वजह फ्यूल डिप्लीशन हो सकती है, यानी इस गैलेक्सी ने बहुत जल्द ही अपना फ्यूल इस्तेमाल कर लिया हो जिसकी वजह से इसमें सितारे बनने का अमल रुक गया हो। इस मुमकिन वजह को समझने के लिए साइंसदान मुस्तकबिल में इस गैलेक्सी में मौजूद गैस की मिकदार को मालूम करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जान सकें कि माजी में आया ऐसा ही हुआ होगा या नहीं। स्टार फॉर्मेशन का अमल रुकने की दूसरी वजह कायनात की इब्तदाई हालत को भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि आगाज में कायनात बहुत ज्यादा बेतरतीब और टर्बुलेंट थी और गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा रही थीं। तो मुमकिन है कि कोई दूसरी गैलेक्सी इस गैलेक्सी के साथ टकराई हो जिसके नतीजे में इसमें से गैस बाहर निकल गई हो या इस गैलेक्सी की गैस की सप्लाई रुक गई हो जिसकी वजह से नए सितारे बनने का अमल सर्द पड़ गया हो। तीसरी मुमकिन वजह जो स्टार फॉर्मेशन के अमल के रुकने की वजह हो सकती है वो एक बहुत बड़े ब्लैक होल की मौजूदगी है। हम जानते हैं कि ज्यादातर गैलेक्सीज के मरकज में एक ब्लैक होल मौजूद होता है जिसके गिर्द पूरी गैलेक्सी रोटेट कर रही होती है। इन ब्लैक होल्स में से बहुत ज्यादा पावरफुल जेट्स और विंड्स खारिज हो रही होती हैं जो गैलेक्सी से गैस को रिमूव करके स्टार फॉर्मेशन के अमल में खलल डाल सकती हैं। इस तीसरी मुमकिन वजह की तस्दीक करने के लिए मुस्तकबिल में साइंसदान इस गैलेक्सी के मरकज पर फोकस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मरकज में ब्लैक होल मौजूद है भी या नहीं। अगर मौजूद है तो इसकी मौजूदा एक्टिविटी क्या है। अब शायद आप जान चुके होंगे कि ये डिस्कवरी साइंटिफिक सोसाइटी के लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है और कैसे हम इस गैलेक्सी को फोकस करके कायनात की इब्तिदा के हवाले से बहुत से सवालात का जवाब जान सकते हैं। मजीद ये कि इस गैलेक्सी को हम दूसरी गैलेक्सीज के साथ जिनमें सितारे बनने का अमल जारी है या रुक चुका है कंपेयर करके इनमें मौजूद एक जैसी खसूसियात और फ़र्क को मालूम कर सकते हैं जिससे हमें गैलेक्सी एवोल्यूशन को समझने में मदद हासिल होगी। साइंसदान इस गैलेक्सी को स्टडी करके मुस्तकबिल में गैलेक्सी फॉर्मेशन और इसमें होने वाले इर्तिका के अमल को बयान करने वाले मॉडल्स को रीडिफाइन भी कर सकते हैं। इस गैलेक्सी की खसूसियात और कॉम्पोजिशन का तज्जिया करके साइंसदान इब्तदाई कायनात में मौजूद कंडीशंस और एलिमेंट्स की तकसीम के अमल को भी समझ सकते हैं। इस दरियाफ्त के बाद मुस्तकबिल में साइंसदान ये जानने के काबिल हो जाएंगे कि आया कायनात के आगाज में भी कायनात ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन पेचीदा कहकशाओं से भरी हुई थी या आगाज से ही बहुत बड़ी बड़ी कहकशाएं मौजूद थीं। ये दरियाफ्त अर्ली स्टार फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी फ्यूल पर भी सवाल उठाती है कि आखिर वो फ्यूल कहाँ से आया, जिसका जवाब मुस्तकबिल में साइंसदान इस गैलेक्सी की कॉम्पोजिशन का तज्जिया करके हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसकी कॉम्पोजिशन का तज्जिया करके हम ये जान सकेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं और कैसे उन्होंने इब्तदाई सितारों के बनने के लिए फ्यूल का किरदार अदा किया। ये दरियाफ्त इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या ऐसी कहकशाएं हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इससे बाहर भी मौजूद हैं या नहीं। अगर है तो इनकी तादाद क्या है। इस जैसी मजीद कहकशाओं को दरियाफ्त करके और इनके मुतालिक इल्म हासिल करके हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये जान सकें कि हमारी कायनात में कितनी अक़साम की गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर मुस्तकबिल में ऐसी ही मजीद कहकशाएं दरियाफ्त होती हैं तो कायनात के इर्तिका के मुतालिक हमें अपने मौजूदा नजरिए पर नजरसानी करना पड़ सकती है। स्टार फॉर्मेशन के अमल का रुक जाना इस बात की गवाही है कि इस गैलेक्सी पर किसी भी किस्म की जिंदगी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं, लेकिन इस गैलेक्सी की कॉम्पोजिशन का तज्जिया करने पर अगर हमें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मिले तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जिंदगी के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स आज से तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले भी यकसा तौर पर पूरी कायनात में फैले हुए थे और कोई बैद नहीं कि कायनात के किसी छोटे से हिस्से में जिंदगी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हो। आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।